So today we are going to start from enthalpy. Enthalpy is a useful new state function. Okay, useful new state function. Enthalpy is also state function like yesterday means previous day what we have read. Internal energy, like internal energy, enthalpy is also a state function. Okay, we know that the heat absorbed at constant volume is equal to change in the internal energy, that is del U equals to Q. আগের দিন আমরা যেটা পড়েছিলাম যে del U equals to Q plus W, ঠিক আছে। তো এখানে কনস্ট্যান্ট ভলিউম বলেছে, কনস্ট্যান্ট ভলিউমে ওয়ার্ক ডান ইকুয়ালস টু 0 হয়, দ্যাটস ওয়াই del U ইকুয়ালস টু Q, আর V দেওয়া হয়েছে বিকজ ইট ইজ ইন কনস্ট্যান্ট ভলিউম। ওকে, but most of the chemical reactions are carried out not at constant volume but in flask or test tube under constant atmospheric pressure. Okay, but in flask or test tubes under constant atmospheric pressure. We need to define another state function which may be suitable under these conditions. যে রিয়াকশনগুলো ক্যারিড আউট করা হয় সেগুলো কনস্ট্যান্ট ভলিউমে হয় না, বাট ফ্লাস্ক বা টেস্ট টিউবের মধ্যে আমরা অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশারটাকে কনস্ট্যান্ট রাখি, সেখানে হচ্ছে আর সেটা বোঝানোর জন্য আরও একটা স্টেট ফাংশন আমাদের দরকার হয়। We may write equation 6.1. Equation 6.1. ইকুয়েশন 6.1-এ যেটা ছিল সেটা দেখে নেব। যেটা ছিল সেটা হচ্ছে del U equals to Q plus W. del U মানে change in internal energy equals to Q plus W. Okay, so we may write equation 6.1 as del U equals to QP minus P del V. QP মানে constant pressure আর P del V work done equals to P del V. Okay, at constant pressure where QP is heat absorbed by the system and minus P del V represent expansion work done by the system. Expression হচ্ছে by the system, এই জন্য মাইনাস হচ্ছে। Let us represent the initial state by subscript 1 and final state by 2. We can rewrite the above equation U2 minus U1 equals to QP minus P into V2 minus V1. U2 final, U1 initial internal energy, V2 final, V1 initial volume. On rearranging, we get QP equals to U2 plus PV2 minus U1 plus PV1. Now we can define another thermodynamic function, the enthalpy H, Greek word enthalpion, to warm or heat content as H equals to U plus PV. H equals to U plus PV. So equation 6.6 becomes QP equals to H2 minus H1 equals to del H. QP equals to H2 plus PV2. H2 plus PV2 মানে H2 আর minus U1 plus PV1 মানে হচ্ছে H1. So H2 minus H1 equals to del H. Although Q is a path dependent function, Q কে কি বলা হয়েছে path dependent function, কিন্তু H হচ্ছে state function because it depends on U. Q কে বলা হচ্ছে যে Q path function, বাট আগের দিনই এটা বলেছিলাম যে U হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি যেটা সেটা হচ্ছে স্টেট ফাংশন, আর তারই মতন Hও হচ্ছে একটা স্টেট ফাংশন। ওকে, P and V, all of which are state functions. Therefore, del H is independent of path. Hence, QP is also independent of path. For finite changes at constant pressure, we can write equation 6.7 as del H equals to del U plus del PV. Del H equals to del PV. আগের দিন পড়েছিলাম যে del U equals to del H equals to del U
প্লাস ডেল পিভি। ডেল পিভি কখন বলা হচ্ছে, আর পরের যেটা পি ইজ কনস্ট্যান্ট উই ক্যান রাইট ডেল এইচ ইকুয়ালস টু ডেল ইউ প্লাস পি ডেল ভি। এটা কখন বলা হচ্ছে, যখন প্রেশার কনস্ট্যান্ট থাকছে তখন বলা হচ্ছে যে পি ডেল ভি, আর যখন প্রেশার ভ্যারিয়েবল হচ্ছে তখন ডেল পিভি। Okay, it is important to note that when heat is absorbed by the system at constant pressure, we are actually measuring changes in the enthalpy. Remember, del H equals to QP, heat absorbed by the system at constant pressure. Del H equals to QP, constant pressure. Del H is negative for exothermic reaction which evolve heat during the reaction, and del H is positive for endothermic reaction. যেটা বাচ্চাবেলা থেকে আমরা পড়ে আসছি যে exothermic reaction এ del H নেগেটিভ হয় আর endothermic reaction এ হচ্ছে del H পজিটিভ হয়। ওকে, একটাতে হচ্ছে হিট অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে, একটাতে হিট ইভলভ করছে। হিট ইভলভ করছে বলে ওটা নেগেটিভ, আর হিট অ্যাবজর্ব করছে বলে ওটা হচ্ছে পজিটিভ হচ্ছে। ওকে, at constant volume del V equals to 0, del U equals to QV, therefore equation 6.8 becomes del H equals to del U equals to QV. The difference between del H and del U is not usually significant for system consisting of only solids and or all liquids. Solids and liquids do not suffer any significant volume changes upon heating. The difference, however, becomes significant when gases are involved. Let us consider a reaction involving gases. If Va is total pressure of the gaseous reactants, Vb total pressure of gaseous products, Na number of moles of gaseous reactants, Nb number of moles of gaseous products, constant pressure, temperature, using ideal gas law, we write PVA equals to NART, PV2 equals to NBRT. তাহলে PV2 minus PV1 equals to NBRT minus NART, NB minus NA, RT simple mathematics, nothing else, simple equation solving. এভাবেই হলো হচ্ছে P del V equals to minus NGRT. Okay. Here del Ng refers to the number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants, মানে প্রোডাক্টের মোল নাম্বার মাইনাস রিয়াক্ট্যান্টের মোল নাম্বার করতে হচ্ছে। ঠিক আছে, substituting the value of P del V from equation 6.9 in equation 6.8, we get del H equals to del U plus del Ng RT. del Ng RT এটা লেখা হয়েছে P del V এর জায়গায়, সেখানে P del V ছিল, এখানে del Ng RT লেখা হয়েছে। PV equals to nRT ideal gas law equation থেকে। Useful for calculating del H from del U and vice versa. এই ইকুয়েশন থেকে del U থাকলে del H থাকলে del U ওটা ক্যালকুলেট করতে পারি। ওকে, এরপরে একটা যে প্রবলেম দেওয়া আছে, ইফ ওয়াটার ভেপার ইজ অ্যাজিউমড টু বি আ পারফেক্ট গ্যাস, মোলার এনথালপি চেঞ্জ ফর ভেপারাইজেশন of 1 mole of water at 1 bar 100 degree centigrade 41 kilojoule mole inverse, calculate internal energy change. 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degree centigrade. আচ্ছা, এটা সলিউশন আমরা দেখবো না, দেখি আমরা একবার সলিউশন করার চেষ্টা করব। ঠিক আছে, H2O লিকুইড থেকে এখানে H2O ভেপার হচ্ছে, ভেপারাইজেশন, এনথালপি অফ ভেপারাইজেশন del H equals to 41 কিলোজুল, মোল ইনভার্স এখানে দেওয়া আছে, নাম্বার অফ মোলস তো 1 মোল দেওয়া আছে। ক্যালকুলেট ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ, টেম্পারেচার তো 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এটাকে কেলভিনে করলে হয়ে যাবে হচ্ছে 373 কেলভিন। যেটা কিলো জুলে আছে ওটাকে জুল করে নিলাম। এবার ইকুয়েশনটা যেটা আমরা পড়েছি যে del H equals to del U plus del Ng RT, সেই ইকুয়েশন অনুযায়ী সলভ করতে হবে। সলভ করলে এটা সিম্পল ম্যাথমেটিক্স, জাস্ট ভ্যালু বসিয়ে দিলেই আনসার বেরিয়ে যাবে। এটা আমি নিজের মতন সলভ করে মুখে মুখে অ্যাপ্রক্সিমেশন করে একটা আনসার বের করলাম। এনসিইআরটিতে মেবি অনেক ফ্র্যাকশনেবল থাকতে পারে, বাট যেহেতু এক্সামে অপশান থাকবে, অপশান দেখে বসাতে হবে, সেহেতু এইভাবে করাই বেটার বলে আমার মনে হয়। এটা কিলো জুলে আবার করে নিলাম জুল থেকে, আর ইউনিটটা হচ্ছে কিলো জুল মোল ইনভার্স। ওকে,
তো এখানে এই সলিউশনটা আছে। এরপরে পড়বো এক্সটেন্সিভ অ্যান্ড ইন্টেন্সিভ প্রপার্টিজ। আচ্ছা, এটা পড়ার আগে একটু বলে দিই যে এক্সটেন্সিভ প্রপার্টিজ আর ইন্টেন্সিভ প্রপার্টিজ মেন ফান্ডাটা কি। ফান্ডাটা হচ্ছে যে এক্সটেন্সিভ প্রপার্টির যে মানে এক্সটেন্সিভ প্রপার্টি যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে ম্যাটারের সাইজ, তারপর কোয়ান্টিটি, কোয়ালিটি এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে। আর ইন্টেন্সিভ প্রপার্টি যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে ডিপেন্ড করে না, মাস, কোয়ান্টিটি বা যাই হোক ম্যাটারের কোনো কিছুর ওপরে ডিপেন্ড করে না, সেগুলো হচ্ছে ইন্টেন্সিভ প্রপার্টিজ। আর এক্সটেন্সিভ প্রপার্টিজ হচ্ছে ডিপেন্ড করে। এর মোটামুটি জিনিসটা কি, আর তার হচ্ছে যে এক্সাম্পলগুলো এখানে দেওয়া আছে, যে এক্সাম্পল দেওয়া আছে, ফর এক্সাম্পল মাস, ভলিউম, ইন্টারনাল এনার্জি, এনথালপি, হিট ক্যাপাসিটি এটসেট্রা, এগুলো এক্সটেন্সিভ প্রপার্টিজ। আর ইন্টেন্সিভ প্রপার্টির আন্ডারে যেগুলো আছে, এই যে টেম্পারেচার, ডেন্সিটি, প্রেশার এটসেট্রা, এগুলো হচ্ছে শুধু মনে রাখতে হবে, এখানে আর পড়ার মতো তেমন কিছুই নেই। এবার আসছে যেটা হিট ক্যাপাসিটি আর মোলার হিট ক্যাপাসিটি। হিট ক্যাপাসিটি ক্যাপিটাল সি আর মোলার হিট ক্যাপাসিটি সি এম দিয়ে আমরা প্রকাশ করব। Extensive and intensive properties by considering gas enclosed in a container of volume V, temperature T, partition such that volume is halved. আচ্ছা, এখানে এটাই বোঝাতে চেয়েছে যে টেম্পারেচার রিমেইন থাকছে। আচ্ছা, এখানে বলতে চেয়েছে যে একটা কন্টেনার নেওয়া হলো, ইনিশিয়াল স্টেজের ভলিউম ভি ছিল, আর ফাইনাল স্টেজে ভলিউম V2 হয়ে গেল। টেম্পারেচার ইনিশিয়াল স্টেজে টি ছিল, টেম্পারেচার ফাইনাল স্টেজে টি থাকলো। তাহলে টিটা হচ্ছে কোনোভাবেই চেঞ্জ হলো না, কিন্তু ভলিউমটা চেঞ্জ হলো। তার মানে ভলিউমটা হচ্ছে এক্সটেন্সিভ প্রপার্টি আর টেম্পারেচার হচ্ছে ইন্টেন্সিভ প্রপার্টি। ওকে, এবার হচ্ছে হিট ক্যাপাসিটি। Heat capacity, this is subsection. Let us see how to measure heat transfer to a system. This heat appears as rise in temperature in the system. In case of heat absorbed by the system, the increase of temperature is proportional to the heat transferred. Q equals to coefficient into del T. The magnitude of the coefficient depend on the size, composition, nature of the system. We can also write it as Q equals to C delta T. The coefficient C is called the heat capacity. Q equals to coefficient into delta T. Coefficient C is called the heat capacity. C টাকেই বলা হচ্ছে heat capacity. C delta T, C হচ্ছে heat capacity. Thus, we can measure the heat supplied by monitoring the temperature rise, provided we know the heat capacity. When C is large, given amount of heat results in only a small temperature rise. Water has a large heat capacity, that is a lot of energy needed to rise the temperature of water. Okay, C is directly proportional to amount of substance. The molar heat capacity of a substance, Cm equals to C by M. Cm equals to molar heat capacity is the heat capacity for 1 mole of the substance and is the quantity of heat needed to raise the temperature of 1 mole by 1 degree Celsius 1 Kelvin. Specific heat হচ্ছে হিট ক্যাপাসিটি, যেটাকে ইউনিট মাসে ইনক্রিজ করা হয়, সেটা হচ্ছে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি, 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস or 1 কেলভিন। ওকে, তাহলে মোলার হিট ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1 মোল সাবস্টেন্সের টেম্পারেচার ইনক্রিজ করতে যেটা, সেটা হচ্ছে মোলার হিট ক্যাপাসিটি। ইউনিট মাসের যেটা, সেটা হচ্ছে স্পেসিফিক হিট। আর নর্মালি যেটা টেম্পারেচার ইনক্রিজ করা, সেটা হচ্ছে অনলি নর্মাল হিট ক্যাপাসিটি। ওকে, আমরা এবার হিট ক্যাপাসিটি যেটা হিট কিউ, সেটাকে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব। কিউ ইকুয়ালস টু স্মল সি মানে হচ্ছে স্পেসিফিক হিট, ইন্টু এম মোলার মাস, ইন্টু ডেল্টা টি ইকুয়ালস টু ক্যাপিটাল সি ডেল্টা টি। ক্যাপিটাল সি মিনস হচ্ছে হিট ক্যাপাসিটি। ওকে, সি এম ডেল্টা টি ইকুয়ালস টু ক্যাপিটাল সি ডেল্টা টি, ক্যাপিটাল সি ইকুয়ালস টু স্মল সি ইন্টু এম, এটা হচ্ছে রিলেশন। আর সি এম ইকুয়ালস টু সি বাই এন। ওকে, constant volume heat capacity C is denoted as CV. At constant pressure, this is denoted as CP. Let us find the relationship between the two. We can write equation for heat Q, constant volume QV CV into T, delta T equals to del U, আর CP delta T equals to del H, যেটা হচ্ছে QP. Okay, difference between CP and CV can be derived from an ideal gas equation. এটাই মনে রাখার জিনিস, আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন থেকে কিভাবে এলো না এলো, that is not so much important, but the relation is very much important, that CP minus CV equals to R. ভ্যালু পুট করবো ডেল এইচ ডেল ইউর যে ভ্যালুটা, ডেল এইচ এর ভ্যালু সিপি ডেল্টা টি আর ডেল ইউর ভ্যালু সিভি ডেল্টা টি, ওটা পুট করব। পুট করলে আলটিমেটলি যে রিলেশন আসবে,
আলটিমেটলি যে রিলেশন আসবে যে সিপি ডেল্টা টি ইকুয়ালস টু সিপি ডেল্টা টি প্লাস আর ডেল্টা টি ইকুয়ালস টু সিপি ইকুয়ালস টু সিভি প্লাস আর মানে হচ্ছে সিপি মাইনাস সিভি ইকুয়ালস টু হচ্ছে আর দ্যাট ইকুয়েশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, সিপি মাইনাস সিভি ইকুয়ালস টু আর। ওকে, এবার আসছি মেজারমেন্ট অফ ডেল ইউ অ্যান্ড ডেল এইচ ক্যালোরিমেট্রি। We can measure energy change associated with chemical or physical processes by an experimental technique called calorimetry. In calorimetry, process is carried out by in a way called calorimeter, which is immersed in a known volume of a liquid. Knowing the heat capacity of the liquid in which calorimeter is immersed and heat capacity of calorimeter, it is possible to determine the heat evolved in the process by measuring temperature changes. Measurements are made under two different conditions. কি কি টু ডিফারেন্ট কন্ডিশনস এবার দেখে নেব। অ্যাট কনস্ট্যান্ট ভলিউম কিউভি আর কনস্ট্যান্ট প্রেশার সিভি, এই দুটো কন্ডিশনেই কেবলমাত্র আমরা ক্যালোরিমেট্রির সাহায্যে মেজারমেন্টটা করতে পারি। ফার্স্ট আছে ডেল ইউ মেজারমেন্ট ফর কেমিক্যাল রিয়াকশনস। হিট অ্যাবজর্ব অ্যাট কনস্ট্যান্ট ভলিউম ইজ মেজার্ড বাই আ বম্ব ক্যালোরিমিটার। বম্ব ক্যালোরিমিটারের সাহায্যে আমরা হচ্ছে ডেল ইউ মেজারমেন্টটা করে নেব। যেটার সাহায্যে ডেল ইউ মেজারমেন্ট করা হয় সেটাকে হচ্ছে বম্ব ক্যালোরিমিটার বলা হয়। বম্ব ক্যালোরিমিটারটা কি, এর ফাংশনটা কি এবার আসছি। হিয়ার আ স্টিল ভেসেল, মানে দ্য বম্ব, স্টিল ভেসেলটা হচ্ছে বম্ব, ইজ ইমার্সড ইন আ ওয়াটার বাথ। এটা হচ্ছে একটা ওয়াটার বাথ। ওয়াটার বাথের মধ্যে এই যে বম্বটাকে হচ্ছে ইমার্সড করা হয়েছে, ঠিক আছে। দ্য হোল ডিভাইস ইজ কল্ড ক্যালোরিমিটার। এই যে পুরো যে ডিভাইসটা, এই পুরো ডিভাইসটাকে বলা হচ্ছে ক্যালোরিমিটার। ওকে, দ্য স্টিল ভেসেল ইজ ইমার্সড ইন ওয়াটার বাথ টু এনশিওর দ্যাট নো হিট ইজ লস্ট টু দ্য সারাউন্ডিংস। এর মধ্যে কোনো হিট হচ্ছে সারাউন্ডিংসে লস হচ্ছে না। A combustible substance is burned in pure dioxygen supplied. এই যে এখানে ডাইঅক্সিজেন সালফাইড সাপ্লাইড করা আছে। ডাইঅক্সিজেন মানে হচ্ছে O2, ডাইঅক্সিজেন মানে এটাকে বলা হচ্ছে O2। এখানে এই O2র মধ্যে হচ্ছে একটা কম্বাস্টেবল সাবস্টেন্স দিয়ে এখানে হচ্ছে বার্ন করানো হয়েছে। আর বার্ন করার ফলে যে এক্সপ্লোশনটা হয়েছে সেই এক্সপ্লোশনটার জন্য যাতে বাইরে হিটটা লস না হয়ে যায়, সে কারণে একটা ওয়াটার বাথের মধ্যে এটাকে ইমার্সড করে রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে যে ইন দ্য স্টিল বম্ব হিট ইভলভ ডিউরিং দ্য রিয়াকশন ইজ ট্রান্সফার টু দ্য ওয়াটার অ্যারাউন্ড দ্য বম্ব and its temperature is monitored. Since the bomb calorimeter is sealed, its volume does not change. Energy changes associated with reactions are measured at constant volume under the conditions. So no work is done. Reaction is carried out at constant volume in bomb calorimeter. Even reactions involving gases, there is no work. কোনো ওয়ার্ক হয়নি, দ্যাটস ওয়াই ভলিউম 0। টেম্পারেচার চেঞ্জ ইন দ্য ক্যালোরিমিটার প্রডিউসড বাই দ্য কমপ্লিট reaction is then converted to QV because constant volume করা হয়েছে, দ্যাটস ওয়াই ওটা হচ্ছে QV by using the known heat capacity of the calorimeter with the help of equation 6.11। সব কিছুটা কনস্ট্যান্ট ভলিউমে করা হয়েছে তাই ওটা কিউভি। এটাই হচ্ছে টোটাল বম্ব ক্যালোরিমিটারের টোটাল হচ্ছে ফাংশন। এই যে এটার সাহায্যে কিউটা মেজারমেন্ট করে নেবো। যে 6.11 যে ইকুয়েশনটা এখানে দেওয়া আছে, সি ইন্টু এম ইন্টু ডেল টি ইকুয়ালস টু ক্যাপিটাল সি ডেল্টা টি। এটার সাহায্যে কিউটা আমরা যে কিউটা মানে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করা হয়েছে এই হিটটা আমরা মেজার করে নেব। এরপরে আছে ডেল এইচ মেজারমেন্ট। ডেল এইচ মেজারমেন্টের এখানে কি বলেছে, measurement of the heat change at constant pressure generally under atmospheric pressure can be done in a calorimeter shown in figure 6.8। এই যে এখানে যে ক্যালোরিমিটারটা, এই ক্যালোরিমিটারের সাহায্যে আমরা হচ্ছে ডেল এইচ মেজারমেন্টটা করে নিতে পারবো, ঠিক আছে। এখানে কোনো ওয়াটার বাথ দেওয়া হয়নি কারণ এখানে ভলিউমের কোনো ব্যাপার নেই, এখানে অ্যাটমসফেরিক প্রেশারটাকেই কনস্ট্যান্ট মানা হয়েছে, তাই হচ্ছে এখানে কোনো ওয়াটার বাথ লাগেনি। Del H equals to QP at constant pressure, therefore heat absorbed or evolved QP at constant pressure is also called the heat of reaction of enthalpy of reaction। এনথালপির অনেক কিছু ইকুয়েশন আমরা পড়বো আস্তে আস্তে, এনথালপি অফ রিয়াকশন, এনথালপি অফ কম্বাশন এটসেট্রা এটসেট্রা, হাইড্রেশন এনথালপি, ল্যাটিস এনথালপি, এগুলো তো আগেই পড়েছি। এখানে আর বিশেষ কিছু তেমন নেই। এখানে ওটাই বলেছে যে এক্টোথার্মিক হলে ডেল এইচ নেগেটিভ হবে, এন্ডোথার্মিক হলে ডেল এইচ পজিটিভ হবে, নাথিং এলস, এখানে আর তেমন কিছু নেই। এবার এখানে একটা প্রবলেম আছে, সেই প্রবলেমটাকে দেখে নেব। তো এই প্রবলেম 6.6 কি বলেছে, 1 গ্রাম অফ গ্রাফাইট ইজ বার্নড ইন এ বম্ব ক্যালোরিমিটার ইন এক্সেস অফ অক্সিজেন অ্যাট 298 কেলভিন অ্যাট
atmospheric pressure according to the equation C means graphite plus O2 সবগুলোই গ্যাসিয়াস স্টেটে আছে, শুধু গ্রাফাইট ছাড়া এর থেকে হচ্ছে CO2 গ্যাসিয়াস। ডিউরিং দ্য রিয়াকশন টেম্পারেচার রাইজেস ফ্রম 298 কেলভিন টু 299 কেলভিন, মানে টেম্পারেচার ডিফারেন্স ডেলটি হচ্ছে এখানে 1। If the heat capacity of the bomb calorimeter is 20.7 kilojoule per Kelvin, what is the enthalpy change of the above reaction at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure? এখানে সলিউশন যেটা দেওয়া আছে that is enough, এখানে তেমন কিছুই নেই। ফার্স্ট কিউ ইকুয়ালস টু সিভি ইন্টু ডেল্টা টি, যেহেতু এটা কনস্ট্যান্ট ভলিউমে বের করেছে সেহেতু এই ইকুয়েশনটা লাগাবো। তারপরে এখানে আছে যে কিউ ইকুয়ালস টু মাইনাস সিভি ইন্টু ডেল্টা টি, ডেল্টা টি তো 1 আগেই এখানে হিসেব করে নেওয়া হয়েছে, তো মাইনাস হবে এখানে, কারণ রিয়াকশনটা হচ্ছে এক্সোথার্মিক রিয়াকশন, দ্যাটস ওয়াই এখানে মাইনাস হচ্ছে, ওই মাইনাস 20.7 কিলোজুল। নেগেটিভ সাইন ইন্ডিকেটস দ্য এক্সোথার্মিক নেচার অফ দ্য রিয়াকশন, ব্যাস আর কিছু এখানে নেই। আর এখানে ডেল ইউ বের করতে হবে, সেটা হচ্ছে 1 মোলের ক্ষেত্রে, 1 মোল অফ গ্রাফাইটের ক্ষেত্রে বের করতে হবে। তো 1 মোল অফ গ্রাফাইটের ক্ষেত্রে বের করতে হবে, এই জন্য আর 1 গ্রামের জন্য আমরা বের করেছিল ছিল যে 20.7, আর বের করা হয়েছে যে 20.7 মাইনাস 20.7 কিলোজুল কেলভিন ইনভার্স, ওটাকে হচ্ছে 1 গ্রাম, যেহেতু গিভেন 1 গ্রাম দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে আর ইন্টু করতে হবে 12 ওর মোলার মাস, যেহেতু গ্রাফাইট মানে কার্বন, ইকুয়ালস টু মাইনাস 2.48 ইন্টু 10 স্কোয়ার কিলোজুল মোল ইনভার্স, del ng 0, del h equals to del u equals to minus 2.48 into 10 square kilojoule mole inverse, বাস। এরপর আসছে এনথালপি চেঞ্জ ডেল এইচ আর অফ এ রিয়াকশন এনথালপি কি বলেছে, ইন্টু আ কেমিক্যাল রিয়াকশন রিয়াক্টেন্টস আর কনভার্টেড ইন্টু প্রোডাক্টস অ্যান্ড is represented by reactants to products. The enthalpy change accompanying a reaction is called the reaction enthalpy. Enthalpy change of a chemical reaction is given by symbol del HR. Del HR equals to sum of enthalpies of products minus sum of enthalpies of reactants. এখানে সেটাই সামেশন করে দেওয়া আছে, আর কিছুই না। তারপরে বলছে কোএফিশিয়েন্টস অফ দ্য প্রোডাক্টস অ্যান্ড রিয়াক্টেন্টস রেসপেক্টিভলি, ওই যে এ আর বি এর কথা এখানে বলা হচ্ছে। ব্যালেন্স ইকুয়েশন, এখানে একটা ইকুয়েশনের এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানো হয়েছে মিথেন প্লাস অক্সিজেন CO2 প্লাস H2O। এখানে রিয়াকশন এনথালপিটা কীভাবে বের করানো হয়েছে ওটাই দেওয়া হয়েছে যে এনথালপি অফ CO2 প্লাস হচ্ছে যেহেতু অক্সিজেনের স্টোচিওমেট্রিক কোএফিশিয়েন্ট 2 আছে সেই কারণে ওটা এনথালপির আগে 2 দিয়ে গুণ করা হয়েছে, ইন্টু হচ্ছে H2O করা হয়েছে, H2ওর আগে যেহেতু 2 আছে, মাইনাস রিয়াক্টেন্টস এনথালপি অফ প্রোডাক্ট মাইনাস এনথালপি অফ রিয়াক্টেন্টস হচ্ছে সূত্রটা, সেই মতোই এখানে ওটা বসানো হয়েছে, মাইনাস এনথালপি অফ মিথেন প্লাস 2 আবার গুণ করা হয়েছে কারণ অক্সিজেন আগে 2 আছে, 2 ইন্টু এনথালপি অফ অক্সিজেন, ব্যাস করলেই হয়ে যাবে। আর HM কি বলা হয়েছে, HM বলা হয়েছে যে HM ইকুয়ালস টু মোলার হিট ক্যাপাসিটি। Enthalpy change is a very useful quality. Knowledge of this quality is required, then 1 mole to plan the heating or cooling required to maintain an industrial chemical reaction at constant temperature is also required to calculate temperature dependent of equilibrium constant. আচ্ছা, রিয়াকশন অফ এনথালপিতে বলেছে standard enthalpy of reaction is the enthalpy change for a reaction when all participating substances are in their standard state. আচ্ছা, এখানে শুধু নট যোগ হয়ে যাবে, ডেল এইচ ছিল ওখানে আর এখানে হয়ে যাবে ডেল এইচ নট, সব এখানে সাবস্টেন্সগুলো কিসে আছে, স্ট্যান্ডার্ড স্টেটে আছে। স্ট্যান্ডার্ড স্টেট মানে এসটিপি, আর কিছুই না। Standard state of a substance at a specified temperature is its pure form at 1 bar. 1 বারটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্রেশারের মধ্যে পড়ে। ফর এক্সাম্পল দ্য স্ট্যান্ডার্ড স্টেট অফ লিকুইড ইথানলের ক্ষেত্রে কি বলেছে, লিকুইড ইথানলের ক্ষেত্রে অ্যাট 298 কেলভিন ইজ পিওর লিকুইড ইথানল অ্যাট 1 বার। সেম এখানে স্ট্যান্ডার্ড স্টেটগুলো দিয়েছে, এসটিপিতে যেগুলো মেনটেন হয় এখানেও সেইগুলো মেনটেন করতে হবে। স্ট্যান্ডার্ড স্টেট অফ সলিড আয়রন at 500 Kelvin is pure iron at 1 bar. Usually data is taken at 298 Kelvin. 298 Kelvin যেহেতু এসটিপির স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার সেহেতু এখানে 298 না হচ্ছে। স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনস আর ডিনোটেড বাই অ্যাডিং the subscript not to the symbol del H, example del H not.
এরপর হচ্ছে এনথালপি চেঞ্জ ডিউরিং ফেজ ট্রান্সফরমেশন। ফেজ ট্রান্সফরমেশনে কি বলেছে, ফেজ ট্রান্সফরমেশন অলসো ইনভলভ এনার্জি চেঞ্জেস। ফেজ চেঞ্জের ক্ষেত্রেও এনার্জি চেঞ্জেস লাগে, যেমন আইস ফর এক্সাম্পল রিকোয়ার্স হিট ফর মেল্টিং। আইসের থেকে ওয়াটার হতে গেলে মেল্টিং তো লাগবেই। নর্মালি দিস মেল্টিং টেক্স প্লেস অ্যাট কনস্ট্যান্ট প্রেশার, মানে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার, অ্যান্ড ডিউরিং ফেজ চেঞ্জ টেম্পারেচার রিমেন্স কনস্ট্যান্ট থাকে। এটাকে ডেল এইচ অফ ফিউশন বলা হচ্ছে। ফিউশন বলা হচ্ছে কারণ সলিড থেকে লিকুইড হওয়াটাকে ওটাকে ফিউশন বলা হয়। আর এখানে তার জন্য যে এনথালপি চেঞ্জটা এখানে গিভেন আছে, ঠিক আছে। এবার আসছে হেয়ার ডেল এইচ ফিউশন, ডেল এইচ নট ফিউশন ইজ এনথালপি অফ ফিউশন ইজ স্ট্যান্ডার্ড স্টেট. If water freezes, then process is reversed and equal amount of heat is given off to the surroundings. The enthalpy change that accompanies melting of 1 mole of a solid substance is standard state is called standard enthalpy of fusion or molar enthalpy of fusion. এটাই যদি একটু ফোকাস করি, বিকজ এই লাইনটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। এর পরে পরে যতগুলো এনথালপি আসবে, মানে এনথালপি অফ ফিউশন, এনথালপি অফ সাবলিমেশন, এনথালপি অফ ভেপারাইজেশন, সবার ক্ষেত্রে এই লাইনটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। সো দিস লাইন শুড বি হাইলাইটেড ইন ইউর বুক অলসো। আচ্ছা, এখানে একটা টেবিল দেওয়া আছে, সেই টেবিলে কিছু কিছু সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রে টিএফ, টিবি, del H fusion, del H vaporization has been given. Go through it just one time, not so much important because this will be given in your question paper. Hope so. আচ্ছা, এরপর বলেছে at constant temperature of its boiling point TB at a constant pressure H2O লিকুইড থেকে H2O গ্যাস হচ্ছে, তো এটাকে বলা হচ্ছে del H vaporization. ভেপারাইজেশনের যে এনথালপির মানটা এখানে দেওয়া আছে, স্ট্যান্ডার্ড এনথালপি অফ ভেপারাইজেশন লেখা আছে অ্যামাউন্ট অফ হিট রিকোয়ার্ড টু ভেপারাইজ 1 mole of a liquid at constant temperature and under standard pressure, মানে 1 bar is called standard enthalpy of vaporization or molar enthalpy of vaporization as per the previous. সেখানে ছিল এনথালপি অফ ফিউশন, এখানে আছে এনথালপি অফ ভেপারাইজেশন, নাথিং মোর দ্যান দিস। আচ্ছা, সাবলিমেশন ইজ ডিরেক্ট কনভার্সন অফ এ সলিড ইন্টু ইটস ভেপার, সলিড CO2 or dry ice. সলিড CO2 কে বলা হচ্ছে dry ice. Sublimates at 195 Kelvin with del H sublimation 25.2 kilojoule mole inverse. Naphthalene sublimates slowly and for this del H sublimation equals to 73.0 kilojoule mole inverse. আচ্ছা, ডিরেক্ট সলিড থেকে যখন লিকুইড না হয়ে ডিরেক্ট ভেপার হয়ে যাচ্ছে, তখন সেটাকে বলা হচ্ছে, সেই ফেজ ট্রান্সফরমেশনটাকে আমরা বলছি সাবলিমেশন। ওকে, সেই ফেজ ট্রান্সফরমেশনটাকে বলা হচ্ছে সাবলিমেশন। যেমন কিছু কিছু ভোলাটাইল প্রোডাক্ট যেমন আয়োডিন, ন্যাপথলিন, এদের ক্ষেত্রে সাবলিমেশনটা হয়। সাবলিমেশন পরে আমরা আবার পিওসিতে এসে জিওসির লাস্টে পড়বো। ওকে, তারপর যেটা আছে স্ট্যান্ডার্ড এনথালপি অফ সাবলিমেশন ইজ দ্য চেঞ্জ ইন এনথালপি হোয়েন 1 mole of solid substance sublimates at a constant pressure, constant temperature. Magnitude of the enthalpy change depend on the strength of the intramolecular interaction in the substances undergoing the phase transformation. আছে কি বলেছে এখানে, এখানে বলেছে যখন একটা সাবস্টেন্সের মধ্যে ইন্ট্রামলিকুলার ইন্টারাকশন হবে, তখন সেক্ষেত্রে এনথালপি চেঞ্জ, তখন তাদের ফেজ ট্রান্সফরমেশন হবে, সেক্ষেত্রে এনথালপি চেঞ্জের ক্ষেত্রে সে এফেক্টটা হচ্ছে পড়বে। ব্যাস, আরও একটা রিডিং আছে যে অ্যাসিটোনের একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, ব্যাস আর তেমন কিছু নেই এখানে। আচ্ছা, এখানে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে, প্রবলেম 6.7, সুইমার কামিং আউট ফ্রম আ পুল ইজ কভার্ড উইথ আ ফিল্ম অফ ওয়াটার ওয়েটিং অ্যাবাউট 18 গ্রাম. How much heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin? Calculate the internal energy of vaporization at 298 Kelvin. আচ্ছা, 298 কেলভিনে ইন্টারনাল এনার্জি ভেপারাইজেশনের কত হবে? del H vaporization for water at 298 Kelvin দেওয়া আছে। এরপর হচ্ছে 1 mole লিকুইড থেকে 1 mole H2O গ্যাস হবে 18। এরপর মোল নাম্বারটা বের করে নেবো। মোল নাম্বারটা বের করে নেওয়ার পর এখানে যে সূত্র বসিয়ে দেবো যে n ইন্টু ভেপারাইজেশন হওয়ার পর মানগুলো বসাবো। মানগুলো বসাবার পরে এরপরে হচ্ছে অ্যাজিউমিং স্টিম বিহেভিং অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল গ্যাস। এরপর স্টিম যে আইডিয়াল গ্যাসের মতন বিহেভ করে সেটা আমরা অ্যাজিউম করে নেব। তারপরে যে সূত্রটা আমরা পড়েছি যে del H ইকুয়ালস টু del U প্লাস P del V, সেটা এখানে লাগাবো। del U ভেপারাইজেশন ইকুয়ালস টু del H ভেপারাইজেশন মাইনাস P del V, সেই হিসেবে করলে অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে। ওকে, তারপরে প্রবলেম 6.8 আছে। প্রবলেম 6.8 আছে অ্যাজুমিং দ্য ওয়াটার ভেপার টু বি আ পারফেক্ট গ্যাস, ক্যালকুলেট দ্য ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ when 1 mole of water at 100 degree centigrade and 1 bar pressure is converted
2 ice at 0 degree centigrade. Given the enthalpy of fusion of ice দেওয়া আছে, হিট ক্যাপাসিটি অফ ওয়াটার দেওয়া আছে, এখানে ডেল এইচ ওয়ান বের করবো, দেন ডেল এইচ টু বের করবো, তারপর হেজ ল অনুযায়ী ডেল এইচ ইকুয়ালস টু ডেল এইচ ওয়ান প্লাস ডেল এইচ টু করে নেবো। হেজ ল যদিও কিছুটা পরে আছে, বাট এখানে হেজ লর অ্যাপ্লিকেশনটাই করা হয়েছে। এখানে আর তেমন কিছু নেই, করলেই এখানে ডেল এইচ ইকুয়ালস টু ডেল ইউ ইকুয়ালস টু মানটা বেরিয়ে যাবে, ব্যাস। তারপরে টেবিল আছে, তো এই টেবিলের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট যেগুলো সেগুলো দেখে নেবো। যে BR2 যখন লিকুইড স্টেটে থাকে তখন ওর ডেল এইচ নট ফিউশন হচ্ছে 0। BR2 যখন গ্যাসিয়াস স্টেটে থাকে তখন ওটা পজিটিভে আছে। এরপরে সি মানে ডায়মন্ড হিসেবে যখন কার্বন আছে তখন ওটা পজিটিভে আছে। এরপরে যখন গ্রাফাইট হিসেবে আছে তখন 0তে আছে। অ্যাকচুয়ালি কী হয়, যে স্টেটে স্টেবল যে সাবস্টেন্সটা, সেই স্টেটে সেইটার এনথালপি 0 হয়, এখানে সেটাই বলা হয়েছে। এরপরে আসছে হচ্ছে মিথেন যখন গ্যাসিয়াস স্টেট তখন মাইনাস, C2H4 গ্যাসিয়াস স্টেটে পজিটিভ, C6H6 লিকুইড, C6H6 মানে হচ্ছে বেঞ্জিন, এটার এনথালপি হচ্ছে পজিটিভ। দেন NO গ্যাস পজিটিভ আর NO2 গ্যাস হচ্ছে পজিটিভ। আচ্ছা, NO আর NO2 এটা খেয়াল রাখতে হবে, এটার ক্ষেত্রে অনেক সময় ভুল হয়।